तुहाडे याद होना जो 26 जनवरी वाली गल हुई है, लोग उन्होंने गदार कहन लगे, तो मैं पोस्ट पाई सी कि जे साडे वाला बदल गया जां ओहदा मतलब साडे वाला गदार होया तो मेरे गोली मार दिओ। मैनू ओहदे ते इन्ना विश्वास सीगा और सारी दुनिया सुन रही है इस टाइम, ये विश्वास मैनू मेरे बेटे ते नहीं गा, जिन्होंने एडे एडे हादसे देख ले, एडे एडे मतलब कतलेआम देख ले, शहीद जिन्हों के हत्थां दे विच हो गए साडे सिंह सूरमे, आपदे बच्चे, आपदे भरा, आपदे जानकार, वो बंदे मैं उत्थे रोंदे देखे, जवाकां वांगू चीका मारदे देखे। वो मैं 7 साल की उम्र च फिल्म बनाउण दा सुपना देखिया सी ते मैं 50 साल की उम्र च पूरा किया। वो सिर्फ दीप सिद्धू करके होया। जे दीप सिद्धू ना हुंदा जोरा नहीं सी बनदी, पर जोरा 2017 च रिलीज नहीं सी हो सकती। मैं 2017 च फीचर फिल्म का डायरैक्टर नहीं सी बन सकता जे दीप सिद्धू ना हुंदा। मेरे पिछे मेरे फादर साहब भी नहीं खड़े, वड्डा कोई है नहीं सी, एक ही बंदा सी, वो दीप सी जिहड़ा मेरे पिछे खड़ा, जिन्हें कहा कि सर चक दो फटे, मैं हैगा। धर्मेंद्र फैमिली नालों अड होना पिया सानू, ते धर्मेंद्र नूं भी ऐतकी असीं नहीं सी लै सकदे है ना, जदों कि पहलियां दोनों फिल्मां च हैगे आ। दूजा हॉबी धालीवाल होरां ने साडे लई प्रॉब्लम खड़ी करती, क्योंकि असीं ये कोई समझौता नहीं सी कर सकदे आपदे असूलां ते फिर दीप ने मेरे नाल 12 तरीक नूं 2-3 वारी गल कीती, फिर शाम नूं मैनूं कहंदा पक्का ना सर भी आपां नहीं लैणा। मैं कहा नहीं लैणा, मैं कहा मैं ही लिख रहा फिल्म, कोई नहीं मैं सोचूंगा कोई होर राह। ते फिर दीप ने डिकलेयर करता ऑफिशियली कि हॉबी धालीवाल नहीं होणगे फिल्म दे विच। हर कोई जिहड़ा भी मिलदा सी, जिहड़ा भी जानकार सीगा लगदा, बहुत सारे इहो ਜਿਹੇ लोग मिले ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ पहली बार मिले, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ इस करके प्यार करते हैं कि ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਨੂੰ प्यार करदा ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ। ਹੁਣ मैं सारी जिंदगी कुछ नहीं खट्टिया है ना, मेरे ते भी यकीन नहीं करते लोग। कल परसों मैं देख रहा सीगा, किसी बंदे ने कमेंट किया सीगा मेरे बारे कि यह सिख दे भेष विच कामरेड RSS कोल विकिया होया है, मेरे बारे कह रहे सी। नाल खड़े खड़े उदों ही पता नहीं लगता कदों विक जाने आ, किसी होर पार्टी च चले जाने। ओ यार तुसी होर पार्टी च चले जाओ, फिर ओदे शोले गाउंदे आ, ओदे सोले गाउंदे आ उस पार्टी दे, जिन्हों पार्टी नूं पहलां निंदी जांदे हुंदे आ। उन्हां आपदे यारां दोस्तां दे खिलाफ बोलदे ने, गालां दिंदे ने। ये सारा कुछ दीप सिद्धू नूं समझ ही नहीं सी आया, क्योंकि वो इस कल्चर नूं जाणदा ही नहीं सी। आदमी मुसाफिर है, आता है चला जाता है, आते जाते रस्तों पर यादें छोड़ जाता है। वाकई इंसान दियां यादां ही रह जांदियां ने जदों इंसान खुद साडे विचकार नहीं रहिंदा। सो असीं सारे जानते हैं कि इस वक्त पूरा पंजाब ते हर एक पंजाबी दुख विच डुब्बिया होया है, और वजह यह है कि साडे परिवार दा एक जी सानू छड्ड के जा चुकिया है। बहुत सडन तरीके दे नाल, बहुत ही अचानक जिन्हों आपां कहने आ, सारियां दी अखां नम कर गया, अज साडे विचकार मौजूद नहीं है। सो उन्हां दी गलबात नूं, उन्हां दी जिंदगी नूं असीं एक बार फिर तो किते ना किते उन्हां दियां गल्लां नूं ताज़ा करना चाहांगे। साडे नाल ने एक अजिहे कलाकार कह लीए, शख्स कह लीए, जिहड़े दीप सिद्धू दी जिंदगी दे नाल बहुत
ਨੇੜੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨੇੜੇ ਸੀ ਬਲਕਿ ਦੀਪ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਬਾਕਮਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਰਦੀਪ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ। ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੀਪ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਦੀਪ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੋ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੂਜਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜੋ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਆਈ ਮੀਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਬਰ ਤੇ ਫੈਲੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ? ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਾਣਕਾਰ ਆ, ਦੋਸਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁੜੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਫੋਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 8-10 ਫੋਨ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਡਰ ਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕਦਮ ਕਾਲ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਕਿ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁੜਗਾਉਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਵੀਰ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੋ ਕੇ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਗਿਆ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਵਾਂਗੂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਈ ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਾਪ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰ? ਦੀਪ ਦਾ ਬਚਪਨ ਬਠਿੰਡੇ ਹੀ ਬੀਤਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹਾਂ। ਦੀਪ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਉਹਦੇ ਘਰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ ਬਠਿੰਡੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਵਿਧੀ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਾਲਜ 'ਚ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਠਿੰਡੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਦੀਪ ਵੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਔਰ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੋਰਾ ਲਿਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਔਰ ਉਹ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਅਵਾਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰਮਤਾ ਜੋਗੀ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਯਾਰ ਵੀ ਗੁੱਡੂ ਧਨੋਆ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਬਣਿਆ
ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਠਿੰਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਲਵੇ 'ਚ, ਪਟਿਆਲੇ, ਬਠਿੰਡੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਬੇ ਆ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ NRI ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਰਮਤਾ ਜੋਗੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜੋਰਾ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੋਰਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋਰਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨੋਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜੋਰਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਜੋਰਾ ਜੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਨਵਾਂ ਐਕਟਰ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਐਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਮਤਾ ਜੋਗੀ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਚੱਲ ਪਏ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਸੀ, ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੀ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਐਕਟਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਲਵਈ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਹੌਬੀ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਚਾਹੇ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ, ਚਾਹੇ ਯਾਦ ਗਰੇਵਾਲ, ਤਾਂ ਸਭ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆ, ਕੁੱਲ ਸਿੱਧੂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਠਿੰਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਜੋਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕਿਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੇਮ ਲਹਿਰੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਭਰਾ ਹੈ ਛੋਟਾ। ਉਹਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਪਾਤੀ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਰਮਤਾ ਜੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆਏ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆ, 7 ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਆਨਾ ਲੌਜ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਠਹਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਆਨਾ ਲੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੱਧੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਦੀਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 12-13 ਸਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਬੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਫੋਨ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ 12:30 ਵਜੇ ਮਿਲ ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ JW ਮੈਰੀਅਟ 'ਚ। ਉਹ ਉਸ ਹੋਟਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਐਸੋਸੀਏਟ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਮਿਲਣ ਗਏ ਉਹਨੂੰ। 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੋਰਾ 10 ਨੰਬਰੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਮ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਫਿਲਮ ਆ, ਬਠਿੰਡੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਾਰ ਆ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਬੀ ਫੜਾਈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਵਾ, ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ
ਜੋਰਾ 10 ਨੰਬਰੀ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੂਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ 100%। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਗਿਆ, ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਆਇਆ, ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਚਾਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੋਟਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਦੀਪ ਆਪਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਮਰਦੀਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਕਰਕੇ ਵਿਧੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸ ਉਹਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਵਧੀਆ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੀਪ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਪ ਦੱਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਰੀ ਸਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਸੁਣਾਈ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਜਤਿੰਦਰ ਮੋਹਰ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਐਕਟਰ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਆ ਤਾਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਘਾਇਲ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਘਾਇਲ ਰਿਟਰਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਬੋਂਬੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੋਂਬੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜ਼ੋਰਾ ਦਾ। ਜੀ। ਸੋ ਜ਼ੋਰਾ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਦੀਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਜ਼ੋਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਜ਼ੋਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਨਾਅਰੇ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜ਼ੋਰਾ 3rd ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? ਦੀਪ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਫਿਲਮ? ਦੀਪ ਜੋਰਾ 10 ਨੰਬਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੋਰਾ 2nd ਚੈਪਟਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋਰਾ 3rd ਚੈਪਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੋਰਾ ਰੀਲੋਡਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੋਰਾ 10 ਨੰਬਰੀਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੀਕੁਅਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ 2nd ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਪੋਰਸ਼ਨ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾ ਦਾੜੀ ਵਧੀ ਵੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਰਾ 10 ਨੰਬਰੀਆ ਦੇ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੀਪ ਵੱਡੀ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਦਾੜੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਪ ਦਾੜੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦੇ ਵੋਟਾਂ 20 ਨੂੰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟਰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਲਮ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਸਾਗਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੀਗੇ ਐਤਕੀ। ਅਤੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਐਕਟਰ, ਉੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੌਬੀ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਉਹ BJP 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਪ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਇੱਧਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਰਕੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ। ਦੂਜਾ ਹੌਬੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਦੇ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੀਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ,
ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਾ ਸਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਫਿਲਮ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੋਚੂੰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੀਪ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿ ਹੌਬੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ 13 ਨੂੰ, ਅਤੇ 14 ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨਾਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਵਜੋਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ, ਆਈ ਮੀਨ ਉਹ ਵੇਲਾ ਕੱਢਣਾ, ਆਈ ਮੀਨ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਪ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੇਅਰਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜੀਨੀਅਸ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਔਰਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਕਿੱਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੁਣ ਸਭ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਲੜ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 15-20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਿੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਐਕਟਰਸ, ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਡੈਡ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਡ ਵਾਂਗੂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡੈਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦਾ। ਡੈਡ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਿਧੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਖਾ ਭਰਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਕੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਉਹ 3 ਜਾਂ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਬੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਠੰਡ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲੀ ਖੇਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਈ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਹੀਰੋ ਹੋਮਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਫਿਲਮ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਕਲਸੀ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਕਲਸੀ ਵੀਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਟੋਨੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਉਹ ਲਾਸਟ ਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੰਬੇ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਬੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੁਝੇਵਾਂ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਮ ਜਾਂਦਾ, ਧਰਮ ਭਾਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ,
ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਿਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਆਫਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਫਸਟ ਜੋਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਨਾ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹੈਗਾ ਤਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਬਹੁਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾ ਰੂਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਦੀਪ ਨੂੰ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀਪ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਸੀਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੀਪ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਜੋਰਾ 2 ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਰਦਿਕ ਸਾਡਾ ਐਡੀਟਰ ਆ ਜੋਰਾ ਦੋਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ, ਬੰਬੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਗਈ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਰ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਭੱਜਿਆ। ਮਤਲਬ ਲਿਫਟ ਤੱਕ ਗਏ ਅਸੀਂ, 7th ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਸੀਗਾ ਹਾਰਦਿਕ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਲਿਫਟ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਸਰ ਸੌਰੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1-2 ਬੰਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਮਰ ਦੀਪ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਫੋਨ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕਲਸੀ ਬਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਨੀਪਤ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਤੜਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ 2 ਵਜੇ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਦੇ, ਨਾ ਕਦੇ ਦੀਪ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਬਰੋਡ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੀਪ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਮਤਲਬ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਭਾਵਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੇਖਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰੀ ਨੇ, ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਮਤਲਬ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇਖ ਲਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ, ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਦੇ ਭਰਾ, ਆਪਦੇ ਜਾਣਕਾਰ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਦੇਖੇ, ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਦੇਖੇ। ਉਹ ਮੈਂ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਮੋਢਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਆ ਵਿਖੜਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਉਹ ਆਏ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ। ਭੀੜ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਦੀਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਆ ਡੈਡ ਬੋਡੀ, ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਦੇਖਣ ਜੋਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਡ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੋਰਤਾ। ਉਹ ਪੰਡ ਪਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਫੜਾਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫੁੱਲ ਵੀ ਭਾਰੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰ ਲੱਗੂਗਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਇਹਲ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਦਹਾੜਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਂਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਮ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੜਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੇ 2-2 ਵਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੜਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਘਰੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਤ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੈੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਸੌਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਅੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਪੰਜਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਤੁਰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਥਲੀਟ ਸੀ ਬੋਡੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਦੇ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਮ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼, ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਉਹ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਕਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਭੀੜ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਚਿਖਾ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੋਸਟਰਸ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਗਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇੱਕ ਟੈਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜੇਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੱਡਾ ਉਹ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸੀ, ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਮਤਲਬ
ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾ ਸਕੈਜੂਅਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜਬੜਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਧ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਕੈਜੂਅਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਵਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਆਪਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋਰਾ 2 ਦਾ ਸ਼ੂਟ 'ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, PU ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ PAU 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ PU ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, PAU ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨ ਉਹ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਚਲੇ ਜਾਇਓ, ਤੜਕੇ ਹੀ ਬਠਿੰਡੇ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਵੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਲਾਈਟਾਂ, ਕੈਮਰਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੇ, ਲਾਈਟ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ PAU ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੋਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਗ ਗਏ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਫ ਡੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 2 ਵਜੇ, ਅਤੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੀ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲਾਤਾ, ਫਿਰ ਲਾਈਟਾਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਠਿੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਦਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰੇ ਲਾਈਟ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸੌਂ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲਓ ਸਰ ਸ਼ੁਰੂ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨ ਕੀਤਾ, ਕਰਾ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਆਫਟਰ ਆਲ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਜਣ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੱਬੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੀ ਐਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਸਰ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚਲਾਂਗੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਆ ਜਾਓ, ਬਠਿੰਡੇ 2 ਘੰਟੇ ਸੌਂ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ। ਉਹ ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਵੇਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਸੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਉਹੀ ਐਨਰਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਰੈਸਟਲੈਸਨੈਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਮੈਂ 53 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 12-15 ਸਾਲ ਵੱਡਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ। ਫਿਰ ਮਹਾ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕੁਛ ਵੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੰਮ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਲੇ ਮੈਂ ਜੋਰਾ ਰੀਲੋਡਡ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਜੋਰਾ ਰੀਲੋਡਡ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੀ ID 'ਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੈਨ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜੋਰਾ ਬਣ ਗਈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਰਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਿਖਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆ, ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਪੈਨ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜੋਰਾ ਰੀਲੋਡਡ ਬਣ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ
7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਕਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਸਟਰਗਲ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦੀ, ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਕਿੰਨੇ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਜੋਰਾ 2017 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ 2017 'ਚ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੀਰੋ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੋਰਾ 10 ਨੰਬਰੀਆ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ 'ਚ ਧਰਮ ਜੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਧਰਮ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੀਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਚੱਕ ਦਿਓ ਫੱਟੇ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੋਰਾ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਮਤਾ ਜੋਗੀ ਫਲਾਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਸ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਫਿਲਮ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਉਹੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਸੱਚਾ। ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਗਦਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਆਪਦੇ ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਨਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਦੀਪ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੀਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਦੀਪ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੀਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੀਪ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਪਰ ਦੀਪ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੀਪ ਹੋਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਉਹ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਦੀਪ ਹੋਰ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਨਕਰਮਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ, ਕਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਦੇਖੇ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 10-10, 15-15 ਸਾਲ ਲਾਤੇ ਉਹਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਪਤੰਦਰ ਸੱਚਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ RSS ਕੋਲ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ
ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਦੀਪ ਵਿਕ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਵਿਕ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ। ਔਖੇ ਹੋ ਲਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਲੋਕ ਗਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ, ਸਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਸੀਗਾ, ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਆ ਲਸੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਲਸੋਈ, ਕੰਪੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫੋਨ ਇਹਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਆ ਸਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਰ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਆਊਗੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਖੱਟ ਜਾਾਂਗੇ ਸਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ, ਔਰ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆ ਉਹ, ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਉਹਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ, ਚਲੋ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਜਾਗਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਾਲ ਜਿਹਾ ਪਾਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਛੰਦੜਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਅਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਭੋਲਾ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਦੇ ਵਰਗੇ ਸਮਝਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਨਾ ਮਾਰਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਖੜਿਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਪੀਚ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਟੀਕੇਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨ। ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। IT ਸੈੱਲ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ IT ਸੈੱਲ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤਾਨ ਕਰਤੀ, ਗਲਾਜ਼ਤ ਕਰਤੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਨਾਂ ਰੱਖਣੇ, ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਡੇ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਸਿੱਖ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੋਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ, ਔਰ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਖੜੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੋਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਦੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਸੀ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਸੀ, ਬੋਲਡ ਸੀ, ਡੇਅਰਿੰਗ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਠ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚੰਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਦੀਪ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਇਸੇ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਲੈ ਬਹਿਣਾ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਸੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਣਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਦੀਪ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਪਿੱਛੋਂ। ਦੇਖੋ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰ ਮਤਲਬ ਬੰਬੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਜੀ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋਰਾ 10 ਨੰਬਰੀਆ ਵੇਲੇ ਲੋਨਾਵਾਲਾ, ਤਾਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਉਹ ਦੀਪ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਧਰਮ ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ। ਕੋਈ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੀਪ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਦਾ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਕਾਰ 'ਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀਪ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੀ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਦੀਪ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਹੀ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪੋਰਸ਼ ਹੈ ਨਾ 911 'ਚ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੀਪ ਹੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੀਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਚਲਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬੰਬੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੂੰ ਪੂਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਐਜ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਆਦਤ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵਰਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਮਝ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਔਗਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਜੋਰਾ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਤਾ ਜੋਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਬੇ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਸੀ, ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਸੀਗਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬੰਬੇ ਜਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਦੇਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਘਰੇ ਵੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਗੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, OCD ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੇ ਲਾਈਟ ਔਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਨਾਲ ਸਵਿੱਚ ਔਨ ਕਰਦਾ। ਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਐਂ ਮਤਲਬ ਕੂਹਣੀ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਟੈਬ ਵੀ ਟਿਸ਼ੂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਆਪਦੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ।
ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਦੂਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਭੁੰਜੇ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਸੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਪਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਮਫਾਦ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਫਸਾ ਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਕਿਸੇ RS ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪੇਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਦੀ ਚੌਧਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁਖਾਂਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪੰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਵਾਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਪੈਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ। ਸਰ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬੇਟੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦੀਪ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ, ਉਹ ਦੇਖ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਰੀਨਾ ਰੋਏ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਦੀਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਓਪਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਬਤੌਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ 2015 ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ, 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਬੰਬੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਡ ਲਿਆ ਵਰਸੋਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੀਪ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਦੀਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੀਪ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚੋਂ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਾਈ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚੋਂ ਆ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੀਪ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਟਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਨ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੀਪ ਦੇ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਦੀਪ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਫਲੈਟ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਉਹਦੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ? ਬੇਟੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਉਹ 10-11 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, 12 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਖੁਦ ਵੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਪਲੇਅਰ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਐ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀ
ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਐਕਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋਰਾ 10 ਨੰਬਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ, ਅਤੇ ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੀਪ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਡਬਿੰਗ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਡਬਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਬਾਹਲਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਆਈ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਡਬਿੰਗ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾੜੀ ਲੱਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, ਮਤਲਬ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਝੇਪ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਚਲੋ ਝੇਪ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਜੋਰਾ 2nd ਚੈਪਟਰ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਐਜ਼ ਐਕਟਰਸ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੀਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਰੀਨਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਦੇਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਪਸੰਦਗੀ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਈ, ਹੁਣ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਈ ਸੀਗੀ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਂਬੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੀਪ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਏਅਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੋਰਾ ਦੇ 2nd ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਸ਼ੂਟ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਆਈ ਸੀਗੀ ਸੈੱਟ 'ਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਣ ਪਾਈ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ, ਹਾਂ, ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੇਰੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੀਪ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਦੀਪ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਵੱਜਿਆ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਐਕਟਰ ਵੀ। ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਮਰਦੀਪ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਦੀਪ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੀਪ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿਲਮ ਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਰੋਕਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਲਮ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਰ ਐਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜੀ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਉਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫੋਟੋ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਫੋਨ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਿੜਿਆਉਂਦੀ ਆ, ਗੁੱਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਕਿਸੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਊਗੀ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਦੀਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੀਪ ਖਾਤਰ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਜ਼ੋਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਜ਼ੋਰਾ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਲਮ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ ਰੀਲੋਡ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਰ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ੋਰਾ ਬਸ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਐਪੀਸੋਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਟ੍ਰਾਇਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, 5 ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿ 2 ਹੀ ਬਣਨੀਆਂ ਸੀ, ਜ਼ੋਰਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰਾ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਭਰਾ ਖੋਇਆ ਹੈ, ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਤ ਖੋਇਆ ਹੈ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੋਲੋਂ ਅਦਾਕਾਰ ਖੋਇਆ ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ। ਸਰ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਰਿਗਰੈਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਗਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਹਿਲਾ ਕੇ ਧਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀ। ਜੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਾਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਜ਼ੋਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 2-3 ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ
ਰੋਜ਼ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੋਨ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਸੀਗੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਤੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਉਹ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਰਹੀ। ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਚੱਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੀਪ ਦੀਆਂ ਹੀ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਵੀ ਫੋਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੀਪ ਬਾਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੀਪ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਦੀਪ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਦੀਪ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੀਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੂਗਾ। ਉਹਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਰਹੂਗੀ, ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਰਹੂਗੀ। ਲੋਕ ਉਹਦੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲਾਈਵ ਆ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਲਾਈਵ ਖੋਲ੍ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੋਰਾ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਫੋਟੋ ਵੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਫੋਟੋ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਦੀਪ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਅਮਰ ਹੈ। ਯੋਧੇ ਕਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਮ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਵੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੀਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੀਪ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਉਹ ਫੋਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ, ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਅੱਗੇ ਵੰਡਿਆ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ 70 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਆਪਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਬੁੜਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਵਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਉਨੀ ਹੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਕਹਾਣੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੂੰਗਾ ਮੈਂ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਯਕੀਨ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਬਣ ਪਾਏ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦੀਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਕੀਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਪੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੀਪ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੋਊਗੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇ ਪਰ ਟੀਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕ੍ਰਿਊ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਕਾਸਟਿਊਮ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਲਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਦੀਪ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ। ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਦੀਪ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੀਪ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੇ ਦੀਪ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਦੀਪ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜੋਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਲਾਈਫ ਤੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੀਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਸ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜੋਰਾ ਹੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਪਨੇ ਹੋਰ ਦੇਖੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਗ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਮਤਲਬ ਦੇਸੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਦੀਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਜੋਰਾ ਹੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਦੀਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਦਰਦ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਉਬਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਪਾਵਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਐਂਡ ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਸੀ ਉਹ ਐਂ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਚਿਓਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਐਂ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਮਰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਅਮਰਦੀਪ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਦੀਪ। ਸੋ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਦੀਪ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੀਪ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਕਬੂਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਰੱਖਣ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਿਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।